in the YouTube channel also. So once the video is done, I'll tell you few points where each and every stage of how a device can be connected over internet. Then we look at a practical application and what is the server, the protocols, the security, and what happens if anyone knows about the password and anything. Okay. You can play the video. Though the video doesn't have audio right now, don't worry. Just imagine that there is a family who is running everything, their entire home and their entire office works and everything through a IoT connected. So first example stuff is like, you can see that the alarm goes up at 7 a.m. and the microwave oven gets preheated. And that's the lady who came in and, they started verifying few things. And she is scanning a Wi-Fi module and it is connected over to the refrigerator. We'll share you this video again. Just try to note few points what is happening. So if a family is under an IoT home or home automation stuff, and the shower is being occupied by the dad, and the lights are on, so you can see few things. Now this is an important note point. Your refrigerator is giving you a notification that your eggs are out of stock. Just remind this point. I'll talk about it. And the girl is waking up her brother, and now she is increasing the volume so that because of the volume that the boy can get up. Now they are at the table for the breakfast, and now just see the garage car has got low gas, which is petrol. So he gets a notification that you have a meeting at this particular point of time, and if you don't come and have the gas in your car, it will be delayed. So once the car is on, so the toxic fumes tell that your garage door has to be opened. So now your garage door is going to be opened, and he forgot to close the door properly. So when he doesn't shut the door, the refrigerator is giving a notification. Now imagine that every device at your home has got this connecting devices within an internet. And now because there are no people, your energy got saved. And when the dad is at work, I think this kind of scenarios you have seen in lots of YouTube videos or in the Instagram reels and stuff. But what happens if everything get connected to devices and stuff? So his work, his conference meetings and everything is being predefined. So your schedule is going to be very well planned and everything gets updated. And now she is driving the car and the speed limit was advised to 35 kilometers per mile. And if you are trying to increase your speed, it still doesn't accept. So your car is getting connected over there and based on the track record, it is going to control your speed. And now she has ordered 2 smoothies before she is going to the restaurant for the meeting. In between, there is an Amazon guy or a Swiggy guy. Just imagine that he came for a delivery and you are not there, and you have given a QR code so that you'll get a notification saying that hi, your package is getting delivered. Here it is like a plumber is there who came for fixing a water setup, and just to make it sure that he gives the permission and he does it. So he's fixing that water, and on the other side, see now the refrigerator saying that your rice is out of stock. So the woman came in and she got the notification that your refrigerator is saying that eggs, everything is connected. Yeah, we'll talk about it. We'll talk about it. So your rice and your eggs are out of stock, and she has ordered, and the ordered smoothies before she was arriving. So there, the time has been reduced, and your payment process is going to be happening. So it's all about like reduce your time, effort, and you can make things very easy.
So here it comes with agriculture with IoT. Okay. Just we'll hold on for a second, and and the grandparents came and they have got the permission. Okay. Now they have closed everything. And in general, Indian people doesn't sleep at 8 o'clock. So please don't mind about that video at 8 p.m. So this is how home automation does. Now, coming to the reality. Padu, thanks for the video. So now coming to the reality, someone has texted, yeah, in the chat box saying that there's hacker break the house. That is what cyber security does. Now that's the point which I'm going to talk about now. So if you see this video, I think most of the people have understood that in future, our family or anyone's family is going to be get connected in the same way. Now we have connected through mobile, then we have connected with AC, refrigerators, and everything. Now it is going to be more about the entire home automation that does connected. So cyber security is one more subject where people should not hack it or should not break it. And at the same time, if you imagine when the entire data comes out, or if you just understand from refrigerator, from sprinklers, from agriculture garden, all this comes into the picture, then the biggest challenge is how we are going to handle the entire data. That is what data science, data engineer, or cloud computing, all this stuff comes in. So then, sir, what about IoT? So the first thing that I talk about this particular subject is this is something similar to a bit of electronics and a bit of computer science. So please don't mind that. So first, what I would like to tell you is, let us take one thing. In the chat box, can anyone tell me one thing that you want to connect over internet, not which is already existing like mobile? Tell me any other device that you would like to connect on internet. Your response in the chat box. Okay, one set cycle. Okay, one more, one or two more, then I can give you a best example. One device that you want to connect or one equipment that you want to connect over internet. Clothes, you can still try. That is what sports people are trying to do now. You know what sports people are trying to do? Your T-shirt or your the clothes that you wear on your body and the way you play the shot, or the way you do your exercises or the way you handle the sport is being calculated with all those sensors. That's how the movie with Rajnikant has the 3D structures and stuff. So they have sensors. So the first thing, yeah, even specs also. So the first thing that I would like to tell is, you take any device, the first thing that is important for us is to connect it over internet. That means we need to have a Wi-Fi module, right? But you can't directly give a Wi-Fi module. You just need to enter username and password. Yes or no? So if you have to enter username and password, the first thing that you need to talk about is the device, whether it is a microcontroller or a microprocessor. The device should have a controller. Remember this one. The device should have a controller. Anyway, Padu will help you out to understand what kind of controllers that we are going to use in the session itself. And first, without having a controller, you can't save a username and a password. So the second thing that we are going to use is the internet connectivity. So there should be a module which connects your username and password. Just as an example, you can take phone as your device, and inside the phone
There is a Wi-Fi module, which is a software module where we talk about that username and password. That is the second step. Now the third step is you got connected to internet. The third thing is all about the sensors or the components which either generates the data or receives the data. So for example, if you take agriculture, so from the plants we get some soil fertility, the humidity, temperature, all these data has to be generated. So somewhere like those kind of sensors need to be needed. And fourth stage, once you get the data, you have to store it somewhere. Generally, where do you store your data? Earlier, it used to be in CD, DVDs, and then slowly it came into pen drives. I think now the pen drives have gone this era. So from pen drive, we have been to now where? Where are you storing your data? Okay, cloud. So generally, now we are in the cloud era. So in this cloud era, what happens is all your data goes into the cloud. But generally, technically speaking, cloud is nothing but again a server. So here you have to store your data, whether you want to store it in hard disk, your server, or your cloud, you name whatever it is. Post the storage of data, it is all about how you are going to handle the data, because all the data that you get might not be correct, can be repeated. Some have garbage values. That is where data cleaning, data science people, and all that stuff comes in. I'm not going to talk more about that right now. Beyond which, once the data is there with you, if you are an AI engineer, you start talking about mathematical equations, putting some algorithms into the data, understanding the patterns of data. So that is another track which comes out from the data. So ultimately, data is going to be the king of everything. But that data comes only with the help of sensors and these components. So that's why IoT is a kind of a subject where part of it is electronics and part of it is computer science. So then how can a computer science student take advantage of it? You should understand what microcontroller and microprocessor does, and you should understand what sensors does. Then what about electronics guy? Because you will be taught basics into electronics, you can easily understand the protocols and algorithms and all. So once this data has been stored, your storage has been done. The next important priority is your security. As already said, like cyber security or ethical hacking, whatever the technology that you talk about, that is more important on handling the data with the security. Once all these are done, the end part is going to be you have your security, you have your data, you will understand the patterns, and the next stage is how better you can create your device. For example, if you are using a refrigerator or a cycle, suppose I'll give you one example from Audi, then I'll end it up from my end, then Patu will take over. For example, earlier, I don't know how many of you know this. People has to give car service, or at least for every 5,000 kilometers, the car has to be done with a wheel alignment. How many of you know this particular point? For every 5,000 kilometers you drive a car, we need to give for wheel alignment. Or every 10,000 kilometers, we need to check the engine. Or every 15, 20,000 kilometers, we need to do some kind of service. How many of you know this? Say yes or no. At least heard about these kind of services that we need to do for a car, for maintenance. That's Okay, one said no, yeah. So some people might know it and some people might not. You can just cross check this. So Audi company, long back, they have started something like they have placed few sensors in the car tires. They have placed the sensors. They have placed, sorry. So they have placed few sensors in the car tires. They have placed few sensors in the engine. They have placed few sensors in other components of the car. And slowly they started understanding how many kilometers the car is being driven. And once it is driven, if it is reaching to that particular limit of 5,000 kilometers, for example, and if there is a nearby Audi showroom or any car service center, it immediately gives you a notification saying that, hey, your car is been driven for 5,000 kilometers. In the next 15 kilometers, you have got a service center. It's better to go there and finish your service and continue your ride. And these kind of stuff has been implemented with trucks right now. Almost the Volvo trucks have got these kind of integrated technology. That's what the communication of vehicle to vehicle that they talk about, or the integrated mechanism that they have given for trucks, because the truck driver doesn't have a good maintenance. So this is just an example for you to understand how IoT plays an important role in automotive industry.
The similar way, 6 years back, me and Padu was there, and we have done a prototype model for agriculture. So why I'm mentioning about agriculture is in UK and US, people doesn't do agriculture by the way we do it. We generally what we see is the monsoons and at the same time the soil fertility, which our ancestors has been methodology. Like they'll just check the soil, they see the temperature outside, and they understand last year there were no rains, maybe this year they might be having, and they'll predict only based on their common sense. But since last 5 years, entire UK, US, we have done a prototype also where the AWS server being used for the data storage. And in an agriculture, they used to place 18 different sensors. Later, I'll try to show you if the PPT is available, but I'll help you out with those kind of options also. Where the 18 different sensors are the humidity, fire, soil fertility, the soil nitrate, and all these calculations that are there. And they used to sell the data to the farmer, saying that, hey, in your area, based on the weather report, based on the fertility report, based on all the conditions that are there, these are the possibility plants that you can yield, and the yield that you're going to get, this is the returns that you're going to generate. This is how, based on the data, these people are working. So the examples are like, if you take whether it is automotive, whether it is agriculture or any other options that are there are a lot of applications that are there with IoT. So I'll make sure that I think you have understood an overview of what exactly it is. So device, controller, your Wi-Fi password, then the sensors, the data, storage, security, and then the application. So this is a general flow of what IoT does that you can apply it to any device that you have got. Your cycle, your refrigerator, your bike, you take any device, it's up to you. Even a board with a banner. I think most of you see the banners that they print and hoardings that they put. You can still have an IoT device over there, how much time the banner has been holded, or how many people have been viewing with the camera. So there are a lot of stuff and there are a lot of problem statements that can be solved. But now what we'll do it is we'll make you to understand simple examples. I think Padu will take over now. Padu, you can try it in whichever the way you want. And we have got our own development IoT board for us with this Wi-Fi module stuff and all. And we'll do one small experiment. We'll show you how this reality server works or an app works and how the data can be visualized. And whether it's an EC guy or a CSE guy or whoever might be the person, ultimately the data is the king. And how we are going to handle the data, that's the biggest challenge for the future also. So I wish I've given you the enough information and wish you all the best, guys. And well, sorry, Padu is going to continue it. If possible, I'll join you back in just next 15-20 minutes. Okay, Padu, over to you. Padu, your voice is not. I think there is a network issue with Patu, sir. Okay, just give me a second. I'll just check. Yeah. Hello. Yeah, Padu, my your voice. voice is audible. Your voice is Yeah, audible. go ahead. Yeah, good evening, everyone. Okay. So I hope you understand, సార్ ఏదైతే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఏంటంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చిందనుకో. సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ మై నాలెడ్జ్. రైట్.
Sir, you can go with the మీకు కనిపిస్తుంది English. కదా? Yeah, sir, try to go with English, sir, so that students will get, because students are not from only Telugu states, they are from all over the India. ఓకే. 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 రైట్. The thing is IoT. So how many of you understood what exactly IoT? Can you text me in chat box? What exactly IoT? At least one response from anyone. Internet of Things. Connecting objects to internet. Okay. Right. Please note down. So Internet of Things is nothing but it's a combination of both hardware and software, and that should be enabled with the network to exchange information over the internet. I hope you understand. సో మీరు వెంకట్ సార్ చూపించిన వీడియోలో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, సో there are different types of things. Those things are connected with both hardware, like embedded with both hardware and software, and that is enabled with network to exchange over the internet. I hope you understand, right? Yes, So sir. I share my screen. Please note it down. So Internet of Things is nothing but it's a physical objects embedded with both sensors and softwares and other technologies, which allows them to collect and exchange data over the internet. The screen is not that visible. Okay. Second. Right now, ma'am. You told that you'll be showing. Only the picture is visible of the house. Okay. Ma'am, share అవుతుందా? So it's not. I think there is an issue with my net. Yeah, ఇంతసేపు VC player hearing, sir. Yeah, sir. Now the screen is shared. ఓకే, రైట్. Yeah. వెరీ సింపుల్ అండి. సో ఐఓటీ అంటే ఏంటండి, సో ఎనీ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్, that should be embedded with both hardware and software. That should be embedded with both hardware and software, and that should be enabled with network also.
టు ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. దాన్నే మనం ఐఓటీ డివైస్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇఫ్ యు టేక్ ఎనీ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ రిఫ్రిజిరేటర్, ఫ్యాన్, లైట్, మీరు ఏమైనా తీసుకోండి. సో కంపల్సరిగా దాంట్లో మనకు హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ పార్ట్ ఎంబెడెడ్ అయి ఉండాలి. అండ్ దట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్ విత్ నెట్వర్క్. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనకి ఎంబెడెడ్ అయ్యి, సో ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం డేటాను ఎక్స్చేంజ్ చేయగలిగితే దాన్నే మనం ఐఓటీ డివైస్ అని చెప్పుకుంటాం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అసలు ఈ ఐఓటీ కాన్సెప్ట్, ఐఓటీ అనే థింగ్ నేమ్ ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఒకసారి ఈ ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగిందో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇందులో 90s కిడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, సో వాళ్ళు దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ది సిచ్యువేషన్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ 90s లో చూసుకుంటే మనం డేటా కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరిగేది, హోస్ట్ టు హోస్ట్ త్రూ ద నెట్వర్క్. అంటే ఒక డేటాని మనం షేర్ చేయాలంటే సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ద్వారా మనం ఆఫ్లైన్ డేటాని షేర్ చేసేవాళ్ళం. సో లేటర్ అది ఎలా చేంజ్ అయిందంటే టు ద ఇంటర్నెట్. మనకి ఏవైతే హోస్ట్స్ ఉంటాయో ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ గెట్ డేటా ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. లేటర్ ఆన్ దానిలో మొబైల్ డివైస్ యాడ్ అయ్యాయి. ఇట్స్ మొబైల్ ఇంటర్నెట్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. సో మనం మొబైల్ యూజ్ చేసుకొని సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసుకుని డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేయగలిగాం. లేటర్ అది ఎలా చేంజ్ అంటే పీపుల్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసింది దాంట్లో. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో స్లోగా పీపుల్ ఏం చేశారంటే డివైస్ని యూజ్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ని యాక్సెస్ చేసి సోషల్ మీడియాస్ లైక్ పీపుల్తో పీపుల్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడం. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడం స్టార్ట్ అయింది ఫ్రమ్ 2010 వరకు. ఆఫ్టర్ 2010 టు నా ప్రెజెంట్ డివైజెస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. వన్ డివైస్ will communicate with another device with help of IoT. So that's why we called Internet of Things. So ఇక్కడ ఒక డివైస్ ఇంకో డివైస్ ని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం డేటాను ఎక్స్చేంజ్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం ఐఓటీ డివైస్ అని చెప్పుకుంటాం. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. 90s నుంచి ప్రెజెంట్కి ఎలా ఎవల్యూషన్ అయిందో చూసుకోండి. సో అసలు ఐఓటీలో డేటా ఎలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, సో వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బ్యాక్ సైడ్, సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో దీంట్లో వీ హ్యావ్ 4 layers. సో వన్ ఈజ్ సెన్సింగ్ లేయర్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ నెట్వర్క్ లేయర్, అండ్ ప్రాసెసింగ్ లేయర్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో ఈ సెన్సింగ్ లేయర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సో అవుట్ సైడ్ జరుగుతున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అన్నిటినీ కూడా గ్యాదర్ చేసి నెట్వర్క్ లేయర్కి పాస్ చేస్తుంది. ఫ్రమ్ దట్ నెట్వర్క్ లేయర్ we will use some technologies like Bluetooth technology, LoRa technology, Wi-Fi technology. సో ఈ టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేసి మనం ఆ డేటాని ప్రాసెసింగ్ లేయర్లోకి పాస్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ దట్ అక్కడ డేటా అనేది ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకు ఆ ప్రాసెసింగ్ లేయర్లో జరుగుతాయి అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ లేయర్ వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ లేయర్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు 2 లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు, మొబైల్ అప్లికేషన్ ఉండొచ్చు. సో లైక్ యూఐ అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే. అంటే మనకు అక్కడ సెన్సింగ్ లేయర్ దగ్గర కనెక్ట్ చేసుకున్న డేటాని అప్లికేషన్ లేయర్లో చూడడానికి కానీ లేదంటే కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ కావాల్సిన ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ అప్లికేషన్ లేయర్లో జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో మనం ఒక ఐఓటీ డివైజ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో దీంట్లో టోటల్గా 4 layers: సెన్సింగ్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, అండ్ ప్రాసెసింగ్ లేయర్, అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఓకేనా. సో ఈ సెన్సింగ్ లేయర్లో మనం డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని త్రూ ద గేట్ వేవ్, దీన్ని గేట్ వేవ్ అని చెప్పుకుంటాం. ఈ గేట్ వేని యూజ్ చేసుకుని సర్వర్కి డేటా పాస్ చేసి ఇక్కడ మనకు డేటా అనేది క్లౌడ్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట.
ఈ డేటాని మనం మొబైల్ అప్లికేషన్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని డేటాని ప్రాసెస్ చేసుకుంటాం అండ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం థింగ్స్ని. ఓకే, దాన్ని కొంచెం ఎవాల్యుయేట్ చేసి లైక్ ఎలాబరేట్ చేసి చూసుకోండి. సో సెన్సింగ్ లేయర్లో మనకు ఉండేవి చూసుకోండి, థింగ్స్, సెన్సార్స్, లోడ్స్, థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఈ డేటా అంతా ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాం? విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రో కంట్రోలర్. సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ మైక్రో కంట్రోలర్ యాజ్ పర్ ద అప్లికేషన్. సో ఈ కంట్రోలర్ని ఎలా డిజైన్ మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేయాలి. ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకున్న డేటాని ఏం చేస్తామంటే మనం నెట్వర్క్ లేయర్ త్రూ సర్వర్కి డేటాను పంపించుకుంటాం. ఫ్రమ్ దట్ ఈ క్లయింట్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవడం, డేటాని పంపించుకోవడం, అట్ ద సేమ్ టైం కంట్రోలింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా డెఫినేషన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, సో ఎనీ ఫిజికల్ డివైస్ దట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ విత్ బోత్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్. ఈ రెండు కాంబినేషన్లో దాంట్లో నెట్వర్క్ ఎనేబుల్ చేసి డేటాని మనం ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ చేయగలిగితే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ IoT డివైస్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? రైట్. సో అయితే ఇక్కడ మనం ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసేలాగా మనకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ. లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక వెదర్ కండిషన్ని మానిటరింగ్ చేసే డివైస్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుందాం. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఒక వెదర్ కండిషన్ని మానిటరింగ్ చేయాలంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్సర్స్ వీ నీడ్ టు చూస్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ అనేవి మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి మనం ఏ నెట్వర్క్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఎలాంటి సర్వర్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అండ్ క్లయింట్ వైపు మనం వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలా, లేదంటే మొబైల్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ చేయడానికి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో సెన్సింగ్ లేయర్లో మనకి ఏం జరుగుద్ది అంటే ఈ టెంపరేచర్ ఈ DHT11 అని మనకు మార్కెట్లో దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ అవైలబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పారామీటర్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్. లైక్ మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి. సో మనకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ సెన్సర్. సో ఆ సెన్సార్ నుంచి వచ్చే డేటాను మనం ఏం చేస్తామంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ వీ విల్ కలెక్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ చేస్తాం డేటాని. డేటాను ప్రాసెస్ చేసిన దాన్ని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకుని డేటాను సర్వర్లో పంపిస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేయాలనేది పెద్ద టాస్క్ అనమాట. సో ఇప్పుడు సెన్సార్ నుంచి డేటా తెచ్చేసుకుంటారు. ఏ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేసినా మీరు సెన్సార్ నుంచి డేటాను తెచ్చేసుకుంటారు. బట్ ఈ డేటాని మనం సర్వర్కి పంపించాలంటే కంపల్సరిగా దీంట్లో నెట్వర్క్ అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? సో మీరు ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు సో దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయనేది మనం ఒక కంట్రోలర్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ని బేస్ చేసుకొని కంట్రోలర్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు డేటాని ఆఫ్లైన్లో పంపించాలనుకోండి. సో విల్ యూజ్ సమ్ బ్లూటూత్ టెక్నాలజీ, RF టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది IoT అప్లికేషన్స్లో ఇన్బిల్ట్ వైఫై మాడ్యూల్, ఓకేనా, సో లేదంటే LoRa టెక్నాలజీ, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకొని సో మనం కంట్రోలర్ని చూస్ చేసుకోవాలి. రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డేటాని మనం ఈ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేసుకొని ఇందులో ఉన్న వైఫై మాడ్యూల్ని కూడా లింక్ చేసి త్రూ దట్ మనం ఈ సర్వర్కి డేటా పంపించి ప్రాసెస్ చేసుకుంటాం. ఓకే? సో క్లియర్గా మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే సెన్సింగ్ లేయర్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్, యాక్టివేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. నౌ కమింగ్ టు ద నెట్వర్క్ లేయర్లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వైఫై మాడ్యూల్ కానీ, లేదంటే బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ కానీ, జిగ్బీ మాడ్యూల్స్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వైర్లెస్ టెక్నాలజీస్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ దట్ వీ విల్ సెండ్ ద డేటా టు సర్వర్.
ఈ సర్వర్ నుంచి మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని డేటాను ఫెచ్ చేసుకొని మానిటరింగ్ చేసుకుంటాం. క్లియర్? రైట్. ఐఓటీ అనే అప్లికేషన్ మీరు చూసినట్టయితే స్లోగా డివైజెస్ నుంచి డివైజెస్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అన్ని ఫీల్డ్స్ లోనూ మోస్ట్లీ ఇది ఐఓటీ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. సో మీకు ఇప్పుడు వెంకటరెడ్డి సార్ చెప్పినట్టయితే ఇప్పుడు హోమ్ అప్లయన్సెస్ రిలేటెడ్ గా మనం ఐఓటీ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో విల్ సీ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ if you go through the automobiles, so tracking devices, like fuel monitoring, air pressure monitoring. ఓకేనా? సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్స్ లో మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. కమింగ్ టు ద స్మార్ట్ హోమ్స్, ఆల్రెడీ మీరు వీడియోలో చూసారు. సో ఏ డివైస్ ని ఎక్కడి నుంచైనా మనం కంట్రోల్ చేసుకో. ఐఓటీ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు మార్నింగ్ లేచినప్పుడు ఈవినింగ్ మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ పడుకున్న టైం వరకు మళ్ళీ చూసుకుంటే, సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే, సో ఇఫ్ యూ సెట్ టైం ఫర్ మీరు వేకప్ ఒక టైం సెట్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. ఓకేనా? మీకు టైం స్టార్ట్ అవగానే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ద సిగ్నల్ గోస్ టు ది గ్రీజర్. సో ఇదేమవుతుంది, మీరు పడుకొని లేచేసరికి దీనికి సిగ్నల్ వెళ్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది, మీకు రెడీ అవ్వడానికి కావాల్సిన వాటర్ని రెడీ చేసి పెడుతుంది. ఓకేనా? సో హాట్ వాటర్ని రెడీ చేసి పెడుతుంది. మీరు ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వచ్చేసరికి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయ్యి ఉంటుంది. సో మళ్ళీ అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసరికి మీకు రెడీగా బయటకు వెళ్ళడానికి కావాల్సిన మీకు రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని కూడా రెడీ చేసి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఐఓటీ అనేది అంటే లైక్ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కాదు. సో డివైస్ టు డివైస్ కమ్యూనికేషన్ కూడా మనకు జరుగుతుంది. లైక్ ఐఓటీ ఇన్ బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచో బయోమెట్రిక్ వేస్తే మనకు డేటా అంతా సర్వర్లో ఉంటుంది. సో వీ కెన్ మానిటర్ డేటా ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకున్నట్టే బయోమెట్రిక్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సో మనం దెర్ ఇస్ ఎ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్. ఫ్రమ్ ఆ సెన్సర్ నుంచి మన కంట్రోలర్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. దట్ కంట్రోలర్ ప్రాసెస్ అండ్ సెండ్ ద డేటా టు సర్వర్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్. ఫ్రమ్ దట్ సర్వర్ వీ విల్ మానిటర్ ఎవ్రీథింగ్ through web application or mobile application. The same format IoT in ambulance. If in case IoT in ambulance లో IoT అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అనుకోండి, సో మనకి అంబులెన్స్ ఎటువైపు నుంచి వస్తుంది, ఏ సిగ్నల్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి, సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ కూడా మనం ఈజీగా డిజైన్ చేయాలి. IoT in agriculture, so we can monitor and crop conditions and we can control the motors. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మనం ఏవైనా సరే అగ్రికల్చర్ కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ దట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్ విత్ నెట్వర్క్ టు ఎక్స్చేంజ్ డేటా ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. సో అలా ఏది ఉన్నా సరే దాన్ని మనం ఐఓటీ డివైస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు సెన్సర్స్ నుంచి వచ్చిన డేటాని కంట్రోలర్స్ ద్వారా మనం రీడ్ చేసుకొని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఐఓటీ ద్వారా మనం సర్వర్లో స్టోర్ చేసి కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో మనకు మార్కెట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఏ కంట్రోలర్ని చూజ్ చేసుకోవాలన్నది అది ఒక మనకు బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అనమాట. సో ఐ షో యూ సమ్ ఆఫ్ ద మైక్రో కంట్రోలర్స్. మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తున్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మైక్రో కంట్రోలర్సే. సో డిఫరెంట్ సైజెస్, డిఫరెంట్ ఫీచర్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ GPIO పిన్స్, సో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో మనకి అవైలబుల్గా మార్కెట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ఏ స్మాల్ సైజ్ IoT డివైస్,
సో మీరు ఇప్పుడు బిగ్ సైజ్ కంట్రోలర్ని తీసుకుంటానంటే సో ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు స్మాల్ సైజులో ఉండే కంట్రోలర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అందులో ఉండే ఆప్షన్స్ని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. సో మెమరీ సైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, పెరిఫెరల్స్ ఎన్ని పెరిఫెరల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ డివైస్ని మనం ఇంటర్ఫేస్ చేయొచ్చు, ఏ టెక్నాలజీస్ని ఆ కంట్రోలర్తో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ఏ ప్రోటోకాల్స్ని అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనం కంట్రోలర్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో 90% మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఒక ఐఓటీ డివైస్ని క్రియేట్ చేయడానికి సో ESP32 అనే కంట్రోలర్ని చూస్ చేసుకుంటారు. వై? బికాస్ దర్ ఈజ్ ఇన్బిల్ట్ వైఫై మాడ్యూల్. సో ఇన్బిల్ట్ వైఫై మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఈజీగా సర్వర్స్కి డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేయగలం. అండ్ వన్ మోర్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఇస్ NodeMCU. సో ఇలా మార్కెట్లో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోస్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయండి. సో మనం అప్లికేషన్ బట్టి మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్స్ని బట్టి మనం కంట్రోలర్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఏ కంట్రోలర్తోనైనా మీరు ఐఓటీ డివైస్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో దానిలో మనం వైఫై మాడ్యూల్ అనేది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లేదు అనుకుంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేసుకొని మనం డేటాని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, సో కంపల్సరీగా ఒక ఎంబెడెడ్ డివైస్ ఒక ఐఓటీ డివైస్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా దాంట్లో నెట్వర్క్ అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉండాలి. సో మీరు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ని కరెక్ట్గా చూసుకుంటే సో సెన్సింగ్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ లేయర్. సో మీకు కావాల్సిన మీరు డేటాని సెన్సార్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అది క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి. సో దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా నెట్వర్క్ లేయర్ అనేది మనకి ఉండాలి. ఓకే, సో విల్ గో విత్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక డేటాని మనం సర్వర్లోకి ఎలా పంపిస్తాం, ఒక సర్వర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఐఓటీ డివైస్ని క్రియేట్ చేయాలంటే సో 3 టాస్క్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి హార్డ్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి. దాని నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకో. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి క్లయింట్ సైడ్ కూడా మనం సాఫ్ట్వేర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ప్రెసెంట్ నేను అంటే మీకు ఇప్పుడు ఆన్ ద స్పాట్లో నేను క్లయింట్ సైడ్ ఉండే అప్లికేషన్ నేను డిజైన్ చేయలేను కాబట్టి ఆల్రెడీ రెడీగా అవైలబుల్గా ఉన్న అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒక సెన్సార్ నుంచి డేటాని కలెక్ట్ చేసుకొని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్ డేటాని ఎలాగా మనం క్లయింట్కి పంపిస్తాం ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్ అన్నది ఇప్పుడు నేను ఒక ఓవర్వ్యూ మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా, సో దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రెడీమేడ్ మీకు వెబ్సైట్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఐ గో విత్ బ్లింక్ సర్వర్. సో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అయితే మార్కెట్ ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో బ్లింక్ ఉంటుంది, థింగ్స్ స్పీక్ ఉంటుంది, థింగ్స్ బోర్డ్ అనేసి, ఆర్డినో ఐఓటీ క్లౌడ్ అనేసి దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐఓటీ సర్వర్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ సర్వర్. లేదు మీరు ఓన్గా డిజైన్ చేసుకుందాం అనుకుంటే సో మీకు AWS అని ఉంటుంది. ఓకేనా, గోడాడీ, సో చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో మీరు HTML, PHP లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఓన్ అప్లికేషన్ క్లయింట్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకుంటారు. సో దానిలో నుంచి మనం API కీస్ని జనరేట్ చేసుకోవాలి. API కీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు సెన్సార్ నుంచి డేటాని కంట్రోలర్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సర్వర్లోకి డేటా వెళ్ళాలి అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ API కీస్. సో ఆ API కీని మనం రిక్వెస్ట్ చేసి డేటాని సర్వర్లో పంపిస్తాం. ఓకేనా, అంటే ఈ సెన్సింగ్ లేయర్కి ప్రాసెసింగ్ లేయర్కి మధ్యలో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నేను మాన్యువల్గా ఒక API కీ తీసుకొని ఒక సర్వర్లోకి డేటాని ఎలా సెండ్ చేస్తామని మాన్యువల్గా చేసి చూపిస్తాను. ఇదే ప్రాసెస్ని కంట్రోలర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు చేసి చూపిస్తాను సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా,
So there is a website called ThinkSpeak. So with help of this, we can design projects related to IoT. So we can monitor data from anywhere in the world with help of this web page. సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏంటంటే డేటాని దీంట్లో స్టోర్ చేసుకొని ఎక్కడి నుంచైనా మానిటరింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, జస్ట్ లాగిన్ విత్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్. మీరు సేమ్ లైక్ ఫేస్బుక్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో, సో లైక్ సోషల్ మీడియాస్లో అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో అలానే క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఐ గో విత్ మై క్రెడెన్షియల్స్. వన్స్ మీరు సైన్ ఇన్ అయిపోయిన తర్వాత, సో ఆల్రెడీ నేను 3 ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ సీ క్లియర్లీ ఇక్కడ సోలార్ వోల్టేజ్ మానిటరింగ్ అనే ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసి ఉంది. అంటే సోలార్ నుంచి అంటే ఎక్కడో ఉన్న సోలార్ జనరేట్ అయ్యే వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ నాకు కనిపించాలి. ఓకేనా, సో మీకు అక్కడ సోలార్ నుంచి డేటా రావాలి అంటే సోలార్ ప్యానల్ నుంచి వచ్చిన డేటాని వోల్టేజ్ని మనం సెన్సింగ్ లేయర్ యూజ్ చేసుకొని ఎంత వోల్టేజ్ జనరేట్ చేస్తుంది అనేది మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నెట్వర్క్ లేయర్ని యూజ్ చేసుకొని సర్వర్లో పంపిస్తాం. ఇప్పుడు సర్వర్లో ఉండే డేటా మీకు ఏ ఫార్మాట్లో కనిపించాలి, ఏం జరగాలి అనేది మనం ఒక యూఐని డిజైన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఈ యూఐని డిజైన్ చేసుకోవడానికి కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుంది కాబట్టి లైక్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేదంటే లైక్ డిఐవై ప్రాజెక్ట్స్ అలాంటివి చేయాలంటే మనకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు రెడీగా అవైలబుల్గా ఉండే కొన్ని సర్వర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో అందులో థింక్స్పీక్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక వెజెట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే సోలార్ నుంచి వచ్చే వోల్టేజ్ని ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ అప్డేట్ ఎప్పుడు జరిగింది? సో ఫ్రైడే May 19th జరిగింది. సో అక్కడ లాస్ట్ అప్డేట్. ఇప్పుడు నేను ఫ్రెష్గా దీనిలోకి ఇప్పుడు ఒక డేటాను అప్లోడ్ చేయాలి. ఓకేనా, మనకు ప్రతిదానికి కూడా ఏపీఐ కీస్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి యాక్చువల్గా మనం ఓన్గా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మనం జనరేట్ చేసుకోవాలి. మీరు రెడీమేడ్గా ఉన్న వెబ్ సర్వర్స్ని యూజ్ చేసుకోండి. సో వాళ్ళే ఏపీఐ కీస్ని జనరేట్ చేసి ఇస్తారన్నమాట. ఈ ఏపీఐ కీని యూజ్ చేసుకుని మనం డేటాను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు రీడ్ ఏపీఐ కీస్ అండ్ రైట్ ఏపీఐ కీస్ అని అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రైట్ ఏపీఐ కీ ద్వారా మన డేటాని సర్వర్లోకి రైట్ చేయొచ్చు. రీడ్ ఏపీఐ కీని యూజ్ చేసుకుని డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు. సో విల్ గో విత్ రైట్ ఏపీఐ కీ. సో కాపీ దిస్ URL, paste it. You can write down ఏదో ఒక నెంబర్ రాసుకోండి. Now I just want to send 100 to the server. Now enter. So whenever I request this URL, ఈ సర్వర్లో మన URL ఏదైతే డేటా పంపించామో అది వెళ్ళి సర్వర్లో వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. See here, what is the value? 100. If I go with a different number, so 500. Now go to the server, check this. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏపీఐని ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఒక వెబ్ బ్రౌజర్లో దీన్ని ప్లేస్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రతిసారి ఏదైతే వాల్యూ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినా ఆ వాల్యూ వచ్చి సర్వర్లో ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ఐఓటీ డివైస్లో ఏంటి అంటే ఈ సర్వర్ని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్ని యూజ్ చేసుకుని యూఆర్ఎల్ని మనం రిక్వెస్ట్ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రో కంట్రోలర్. సో సెన్సార్ నుంచి వచ్చే డేటాని కంట్రోలర్ స్టోర్ చేసుకొని నెట్వర్క్ లేయర్ని యూజ్ చేసుకుని యూఆర్ఎల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. అయితే నెట్వర్క్ లేయర్కి కంట్రోలర్కి మధ్యన ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోటోకాల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. HTTP ప్రోటోకాల్, TCP ప్రోటోకాల్. ఓకేనా, ఈ ప్రోటోకాల్స్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాని డివైస్ నుంచి సర్వర్కి పంపించడానికి యూజ్ చేస్తాం.
అంటే మీకు సెన్సింగ్ లేయర్ నుంచి నెట్వర్క్ లేయర్ కి కనెక్షన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే టీసీపీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఈ టీసీపీ కనెక్షన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే హెచ్టిటిపి మెథడ్ ఆర్ ఎంక్యూటిటి మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాని సర్వర్లో పుష్ చేస్తాం. ద సేమ్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేసుకుని మనం వెబ్ అప్లికేషన్ మొబైల్ అప్లికేషన్ కోసం డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటాం. లెటెస్ట్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు సర్వర్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లైట్ ఉంది, ఈ లైట్ని మీరు మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలి. ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే 1 అనే డేటాని సర్వర్లోకి పంపిస్తాం. ఇప్పుడు ఈ గేట్వేని యూజ్ చేసుకుని కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే సర్వర్లో 1 స్టోర్ అయ్యిందో 0 స్టోర్ అయ్యిందో చెక్ చేసుకుంటారు. ఈ 1 ఏదైతే స్టోర్ అయ్యిందో గేట్వే ద్వారా డేటా రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. ఆ డేటాని కంట్రోలర్ కంపేర్ చేసుకుంటే 1 వస్తుందో 0 వస్తుందో చెక్ చేసుకుంటా. 1 ఉందనుకోండి లైట్ ఆన్ అవుతుంది, 0 ఉందనుకోండి లైట్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం యూఐని ఎలా డిజైన్ చేస్తామంటే ఒక స్విచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో మీరు స్విచ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే 1 వెళ్తుంది, ఆఫ్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు 0 వెళ్తుంటుంది. ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో ఆ వాల్యూని గేట్వేని యూజ్ చేసుకుని మనం డేటాను ఫెచ్ చేసుకొని ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం. ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ సెన్సార్ నుంచి డేటా కూడా ఇక్కడికి అదే ఫార్మాట్లో పంపిస్తాం. డేటాని ఇక్కడ నుంచి గేట్వేకి పంపిస్తాం, గేట్వే నుంచి సర్వర్ టు మొబైల్ అప్లికేషన్. సో అయితే ఈ మధ్యలో జరిగే యూఆర్ఎల్స్ ఏపీఐ కీస్ ఏంటంటే ఇవి అనమాట. అర్థమైందో? ఓకే, లెటెస్ట్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లింక్ అప్లికేషన్. సో ఒక బ్లింక్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుని డేటాని ఎలా షేర్ చేస్తామని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఐ గో విత్ నోడ్ ఎంసీయూ. సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సో దిస్ is a DHT11 sensor. So this is comes under sensing layer. Okay, now this is comes under network layer. సో ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి మనకు డేటా అనేది సో డిహెచ్టి సెన్సర్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి మనకు సర్వర్కి డేటాను పంపించాలి. సర్వర్కి డేటా పంపించాలంటే కంపల్సరీగా దట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్ విత్ నెట్వర్క్. ఇక్కడ మనకు ఉండే ఆప్షన్ ఏంటి? వైఫై నెట్వర్క్. సో మనం ఈ వైఫైని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకున్న డేటాని సర్వర్లోకి పంపిస్తాం. అయితే నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసే సర్వర్ ఏంటంటే బ్లింక్. సో మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి బ్లింక్ ఐఓటీ అని టైప్ చేస్తే ఓకేనా, సో మీకు ఇలా ఒక సర్వర్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇలా స్టార్ట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో నేను ఫస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం. సో ఇక్కడ డెవలపర్ జోన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు. ఇక్కడ మీ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో వెదర్ మానిటరింగ్ ఆర్ సెన్సార్ డేటా మానిటరింగ్ అని నేమింగ్ చేసుకోండి. సో ఇది ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనమాట. మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్న హార్డ్వేర్ ఏంటి? సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో మన యొక్క ఐఓటీ డివైస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏ కంట్రోలర్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు. మీరు ఆర్డినో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, 805 అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రాస్బెర్రీ పై అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ESP32, Node MCU. There are n number of microcontrollers available in market. Okay, now so I go with Node MCU. So the Node MCU లో మనం యూజ్ చేసే కంట్రోలర్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ESP8266. సో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ యూజ్ చేస్తారు? సో మనం నెట్వర్క్ కోసం చెప్పుకున్నాం. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అవైలబుల్. బ్లూటూత్ ఉంటుంది, RF ఉంటుంది, లోరా ఉంటుంది, జిగ్బీ ఉంటుంది. ఓకేనా, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్, ఇలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ GSM కమ్యూనికేషన్ కూడా. సో ఈ GSM అనే కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే సో రిమోట్ లొకేషన్స్ లో IoT డివైస్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు GSM అనే కమ్యూనికేషన్ యూజ్.
సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏంటంటే వైఫై కమ్యూనికేషన్ చూస్ చేసుకుంటారు, ఎందుకంటే సో దిస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ హౌస్. ఓకేనా. సో నో సెలెక్ట్ వైఫై. సో డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఆప్షనల్, మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే రాసుకోండి, లేదంటే లేదు. ఓకే, నో క్లిక్ ఓకే. సో మీరు క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక టూ క్రెడెన్షియల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. మీ అథెంటికేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అనమాట. లైక్ అంటే మీ పర్టికులర్ సర్వర్ మీ పర్టికులర్ డివైస్ తోనే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే కొన్ని సెక్యూరిటీ కీస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో వీటిని మనం కోడ్లో రాసి మనం డివైస్ని సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యేలాగా చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు డేటా మానిటరింగ్ కావడానికి ఒక యూఐని క్రియేట్ చేయాలి. సో మనం మీరు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చరికి సెన్సార్ డేటా మానిటర్ పేజ్ వచ్చి హోమ్, డేటా స్ట్రీమ్స్, వెబ్ డాష్ బోర్డ్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ డేటాని స్టోర్ చేయడానికి కావాల్సిన కంటైనర్స్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ గో టు ద డేటా స్ట్రీమ్స్, సెలెక్ట్ న్యూ డేటా స్ట్రీమ్, ద నెక్స్ట్ వర్చువల్ పిన్. సో మీరు ఏదైతే డేటాని ఇక్కడ స్టోర్ చేసి చూడాలనుకుంటారో ఆ డేటా యొక్క నేమ్ మెన్షన్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో నేను టెంపరేచర్ సెలెక్ట్ వర్చువల్ పిన్. ఇక్కడ మీకు వర్చువల్ పిన్స్ అని ఉంటాయి, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ వర్చువల్ పిన్. మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇక్కడ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా, యూనిట్స్ నన్ను పెట్టుకోండి. మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ, మీకు సెన్సార్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఎంత వాల్యూ వస్తుంది, మీరు ఎంత వాల్యూ వరకు మీరు సర్వర్లోకి సెండ్ చేయగలుగుతున్నారు, ఆ సర్వర్ యొక్క వాల్యూ ఆ డేటాని ఇక్కడ మీరు ఆ వాల్యూని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి. సో నాకు ఇప్పుడు సెన్సార్ నుంచి 500 వస్తుంది అనుకోండి, ఐ గో విత్ 500. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 0 and 1 మాత్రం వస్తుంది అనుకోండి, 1 అని ప్లేస్ చేసుకుంటారు మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో నేను మ్యాక్సిమం వాల్యూ 500 ప్లేస్ చేసుకో. నో క్రియేట్ ద సేమ్ ఫార్మాట్, create one more data stream for humidity. So that is for V1. Already మనం V0 అనేదాన్ని టెంపరేచర్ ని మానిటరింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ V1. 100 maximum value 100 పెట్టుకుంటున్నాం. Now click OK. So we have created 2 data streams to monitor temperature and humidity. ఇప్పుడు ఈ టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ అనేవి మనకు ఒక యూఐలో కనిపించాలి. సో యూఐని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి there is an option called web dashboard. Go to the web dashboard. ఇక్కడ యాడ్ విజిట్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ మనం డాష్బోర్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఐ గో విత్ a gauge and another one is label. ఇలా నేను 2 స్ట్రీమ్స్ కి 2 విజిట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఏ విజిట్ లో మీకు ఏ డేటా ప్రింట్ అవ్వాలన్నది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో గో టు ద సెట్టింగ్స్, సో టెంపరేచర్, choose your data stream here, temperature and humidity. So I go with temperature. Now save. The same format, second label, humidity, to data stream, humidity, then save. Then click save. సో ఇప్పుడు మనకు డాష్బోర్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. అదే మీరు ఓన్గా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలనుకోండి, సో మనకు నచ్చినట్టుగా యూఐ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మన HTML ఆర్ బూట్స్ట్రాప్, PHP అండ్ డేటాబేస్ ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది DIY ప్రాజెక్ట్స్ అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే, సో రెడీగా ఉన్న సర్వర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఇలా డిజైన్ చేసుకుంటారు. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. సపోజ్ మీరు ఒక మార్కెట్లో IoT ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఇదే సర్వర్ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఒక 100 products or 200 products క్రియేట్ చేసి సేల్ చేస్తారు ఆల్రెడీ. ఏదో రోజు సడన్గా ఈ సర్వర్ ఆగిపోయింది అనుకోండి,
మీ 100 డివైస్ 200 డివైస్ కూడా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తారు. సో కమ్యూనికేషన్ అనేది అయిపోతుంది అన్నమాట. సో మోస్ట్లీ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఓన్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐఓటీలో సో కంపల్సరీగా ఓన్ సర్వర్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకో. ఓకే, నా దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఇదే డాష్ బోర్డ్తో మన డివైస్ క్రెడెన్షియల్స్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇప్పుడు డివైజెస్లోకి వెళ్ళి మన ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో దెర్ ఈజ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ డివైజెస్. క్లిక్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ డివైస్, ఫ్రమ్ టెంప్లెట్స్ సెలెక్ట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్, దెన్ క్రియేట్. మీరు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో మీకంటూ ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ కంటూ 3 క్రెడెన్షియల్స్ వస్తాయి, సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. ఈ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకొని మన డివైస్ అనేది ఈ సర్వర్తో రన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు దీని ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవడానికి కూడా వెరీ సింపుల్. సో గో టు ద న్యూ ట్యాబ్, బ్లింక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని టైప్ చేయండి. సెలెక్ట్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. మీరు ఇక్కడ ఏవైతే కంట్రోలర్స్ ఏవైతే హార్డ్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నారో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసింది నోడ్ MCU. సో యాజ్ పర్ యువర్ హార్డ్వేర్ దిస్ ఇస్ నోడ్ MCU అండ్ DHT11 సెన్సర్. అంటే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన కంట్రోలర్ నోడ్ MCU అండ్ వైఫై ఈజ్ ESP8266. దెన్ బోర్డ్ సెలెక్షన్లోకి వచ్చేసరికి నోడ్ MCU సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కనెక్షన్ టైప్ వచ్చేసరికి ESP8266 వైఫై. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కోడ్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది యాజ్ పర్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ సర్వర్. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీకు ఏ డేటాని ఎక్స్టెండ్ చేయదు. మీ డివైస్కి మీ సర్వర్కి కమ్యూనికేషన్ని మాత్రమే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కనెక్షన్. సో మీరు నోడ్ MCU అయినా సరే, ఆర్డినో బోర్డ్ అయినా సరే, ESP32 బోర్డ్ అయినా ఏదైనా సరే మనం కామన్గా యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసరికి ఆర్డినో IDE. రైట్, సో గో టు ద న్యూ ఫైల్, యూ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. మీకు ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ జనరేట్ అయిందో ఆ కోడ్ని జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇక్కడ మన క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి చూసారు, ఇక్కడ మన సర్వర్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ని ప్లేస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్నాయి సార్, న్యూ డివైస్ క్రియేటెడ్, దీస్ ఆర్ ద క్రెడెన్షియల్స్. జస్ట్ కాపీ ఇట్, పేస్ట్ ఇట్ హియర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం ఏదైతే వైఫై మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తామో దాని యొక్క హెడర్ ఫైల్స్ని ఇక్కడ లింక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మీరు ఏదైతే నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో నెట్వర్క్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నా క్రెడెన్షియల్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, వైఫై క్రెడెన్షియల్స్. R2 పాస్వర్డ్ ఈజ్ 1234578. ఇలా మీ వైఫై యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, నౌ కమింగ్ టు ద వైడ్ సెటప్. ఇక్కడ serial.begin 115200 ఏదైతే ఉందో ఇది మీ కంట్రోలర్లో UART అనే కమ్యూనికేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో అంటే సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ప్యారలల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం మీరు వినే ఉంటారు. సో ఒక డివైస్ ఏదైనా సరే ఒక డివైస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మనకు దేర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్. సో UART ప్రోటోకాల్, I2C ప్రోటోకాల్, SPI ప్రోటోకాల్ ఉంటాయి. సేమ్ లైక్ మనం సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే లైక్ HTTP, MQTT ప్రోటోకాల్స్ ఎలా మనకు యూజ్ అవుతాయో డివైస్ టు డివైస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రోటోకాల్స్. ఓకేనా, సో అవే UART, I2C, SPI అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ serial.begin ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇనిషియలైజెస్ ది UART ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ Blink authentication token, SSID, password. So this function will use to connect with your Wi-Fi network.
ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఏదైతే ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీ వైఫై కనెక్ట్ అవుద్ది. ఇక్కడ మీ కంట్రోలర్ ఏదైతే ఉందో సో కంట్రోలర్ లో ఉండే వైఫై మాడ్యూల్ ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో వన్స్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత we will use a blink.run function which will establish a connection between server and device. సో ఎప్పుడైతే మీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో మీకు ఇక్కడ డివైస్ ఆఫ్లైన్ అని చూపిస్తుంది చూసారా, ఇక్కడ ఆన్లైన్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో సో మీకు వీడియోలో నేను ఇప్పుడు చూపించలేను లైక్ హార్డ్వేర్ సైడ్ ఏం జరుగుతుంది అనేది, బట్ ట్రై టు కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. హియర్ ఐ కనెక్టెడ్ మై డివైస్. సో మీకు కనెక్ట్ చేసినట్టు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ చూసారు COM7. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ మై డివైస్, ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఓన్లీ COM1 మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో నా ఐ కనెక్టెడ్ మై node MCU. Now go to the tools, select your microcontroller. మీరు ఇక్కడ ఏ మైక్రో కంట్రోలర్ యూజ్ చేస్తున్నారో మైక్రో కంట్రోలర్ ని సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ సింబల్. It will take less than 1 minute of time to upload the program. Is that take time, sir? Yes, there is a problem with connect with cable. Is that possible to skip or we are going with that? The process is same. There is no difference. ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో ఇదే ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. So we'll add a small line to upload the program.
సో బ్లింక్ డాట్ వర్చువల్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం విజిట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, హియర్. సో దిస్ ఇస్ V0, దిస్ ఇస్ V1. మనం డెవలపర్ జోన్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే డేటా స్ట్రీమ్స్లో, సో టెంపరేచర్ ఈజ్ V0, హ్యూమిడిటీ ఈజ్ V1. సో అవే లైన్స్ మనం ఇక్కడ రాసేసుకుంటాం. V0 temperature underscore data. The same format, blink dot virtual write of V1 comma humidity underscore data. That's it. సో ఎప్పుడైతే మీరు కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎప్పుడైతే మీరు బ్లింక్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ V0 టెంపరేచర్ డేటా బ్లింక్ వర్చువల్ రైట్ V1 ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేస్తారో ఇమీడియట్ గా ఈ డేటా అంతా కూడా మనకు సర్వర్ లోకి సెండ్ అయిపోతుంది. సో ఆ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ ఇందులో ప్రింట్ చేసి చూపిస్తుంది. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో వెరీ సింపుల్. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్డ్వేర్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి లైక్ దిస్. సో మీరు ఏదైతే డిఎస్టీ సెన్సార్ ఉందో, సో కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని డేటా పిన్ D1 అనే పిన్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రాంలో ఏం చేస్తామంటే టెంపరేచర్ రీడ్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అనలాగ్ రీడ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, ఆర్ ఏ పిన్ అయితే మెన్షన్ చేస్తారో ఆ పిన్ నెంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటారు. సో యూ కెన్ మెన్షన్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఇన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఆ డేటాని మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటారు. ఆ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా. సో మీకు కోడ్ రన్ అయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఈ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బ్లింక్ రన్ ఫంక్షన్ ద TCP కనెక్షన్ యూజ్ చేసి మనకి ఏంటంటే మనకు కమ్యూనికేషన్ అనేది సర్వర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో మనకి ఇక్కడ బ్లింక్లో ఆన్లైన్ అని వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ కాల్ దీస్ ఫంక్షన్స్. సో ఈ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తాయంటే సర్వర్ నుంచి డేటా లైక్ డివైస్ నుంచి సర్వర్కి డేటాని పుష్ చేస్తాయి. ఈ ఫంక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏముంటుంది అంటే మన ఇక్కడ థింగ్ స్పీక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే API కోసం డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఈ టైప్ ఆఫ్ లింక్ అవుట్ రన్ అవుద్ది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం డేటా ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 100 అని రాస్తాను అనుకోండి. ఈ 100 వెళ్ళి నాకు V0 అనే విజిట్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకేనా. సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎలా రన్ అవుతుందంటే ఈ 100 వెళ్ళి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ URL ఫార్మాట్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం URL రిక్వెస్ట్ చేస్తామో ఆ డేటా వచ్చి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడికి డేటా ఎలా వస్తుంటే మనం ఏదైతే సర్వర్ API కీస్ యూజ్ చేసుకుని సర్వర్కి డేటా పంపిస్తున్నామో అదంతా డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. బ్లింక్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆల్రెడీ మనకు సర్వర్ని క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు. లైక్ విజిట్స్ని మనకు కావాల్సినట్టుగా డిజైన్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఇచ్చారు. జస్ట్ మనం విజిట్స్ని ప్లేస్ చేసి ఏ డేటాబేస్ నుంచి లైక్ ఏ డేటా స్ట్రీమ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ డేటా ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలని మనం ప్లేస్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ నుంచి మనకి ఇక్కడ వచ్చే డేటా వచ్చి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా. క్లియర్.
audio. Sir, you're muted. Right. So still anyone have doubts? Yes, sir. Few questions in the chat box. Okay. Sir, can you say we can use IoT in home applications? Does it store the data what we have done over the past 2 days? Sorry. It will be storing the data of the past work we have been performed, sir. Okay. So it will be storing, right? It can be misused. That's the question. That's why దానికి మనకు సెక్యూరిటీ థింగ్స్ ఉంటాయి మనం. సో డేటా మనం ఏదైతే క్లౌడ్ సైడ్ ఉంటుందో మనం వెబ్ అప్లికేషన్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తామో సో వి విల్ డిజైన్ విత్ సెక్యూరిటీ కీస్. Okay, the continuation of the question was, how does the data is stored and where it is stored, sir? And how can we see it? ఓకే. సో మనం ఏవైతే డేటాని సర్వర్ లో పంపిస్తున్నామో సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లైక్ AWS, MySQL డేటాబేస్. సో ఈ పర్టికులర్ మనకు సర్వర్ డేటాబేసెస్ లో మనకు డేటా అనేది లైక్ టేబుల్ ఫార్మాట్స్ లోను స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఐ షో యూ హియర్. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? No, sir. No. Okay. Now is it visible, right? Yeah, sir, it's visible. రైట్. సో మనకు థింగ్స్ నుంచి వచ్చే డేటా ఏదైతే ఉందో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదో లైట్ అనుకుందాం. సో థింగ్ మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ నెట్వర్క్ లేయర్. సో దిస్ ఈస్ డేటాబేస్. సో దిస్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో మనం ఇక్కడ ఈ లైట్ ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే సో మనం డేటా ఏం చేస్తామంటే MySQL డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ఐడి నెంబర్. ఈ ఐడిలో దిస్ ఇస్ లైట్ యొక్క కాలం అనుకుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ డివైస్ నెంబర్ 1. దిస్ ఈస్ లైట్ యొక్క స్టేటస్. సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఈ డేటాబేస్ లో ఈ కాలం లో 0 ఉంది. సో కంటిన్యూస్ గా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ లేయర్ వి విల్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ కాలం వాల్యూ. సో కంటిన్యూస్ గా మనం ఈ పర్టికులర్ కాలం వాల్యూని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దీని నుంచి మనకు 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, 0 వచ్చినంతసేపు కూడా లైట్ ని ఆఫ్ చేస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఒక వెబ్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తాను. ఇందులో 2 బటన్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ ఈస్ ఆన్, అనదర్ వన్ ఈస్ ఆఫ్ బటన్. ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఆన్ బటన్ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే 1 వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, కంటిన్యూస్ గా ఈ పర్టికులర్ కాలం లో ఉండే వాల్యూని ఫెచ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ 1 ఉంటే 1 రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, 0 ఉంటే 0 రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నేను బటన్ ప్రెస్ చేశానో ఈ 1 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేసిన ప్రతి ఇది రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రతిసారి 1 వస్తుంది. సో ఇది 1 సేపు లైట్ ఏమవుతుంది, ఆన్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ ఆఫ్ బటన్ ఈ 0 అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. 1 ప్లేస్ లో 0 రీప్లేస్ అవుతుంది. అగైన్ ఇఫ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ విల్ గెట్ 0. సో కంట్రోలర్ విల్ టేక్ ద డెసిషన్. సో 0 వస్తుందో 1 వస్తుందో చెక్ చేసుకొని లైట్ ఆఫ్ చేయాలని డెసిషన్ తీసుకోండి. ఇలా మనకు AWS లోను కానీ లేదంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ ఇందులో మనకు స్పేస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి.
మనం దాని డేటాని ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అని ప్లేస్ చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐఓటీ డివైస్ లో మనం ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట. లైక్ సో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఐడి నెంబర్, నేమ్, డివైస్ యొక్క స్టేటస్, పేమెంట్ స్టేటస్, ఇలాంటివన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 డివైస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 10 డివైస్ ఉన్నాయి. లెట్ us take an example. సో 1, 2, 3 అలా డిఫరెంట్ డివైస్. నాకు థర్డ్ డివైస్ యొక్క పేమెంట్ స్టేటస్ తెలియాలి. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ డివైస్ స్టేటస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ పేమెంట్ స్టేటస్. సో నాకు ఇక్కడ పేమెంట్ స్టేటస్ 1 ఉంటేనే ఈ డివైస్ ఆన్ అవ్వాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, కంట్రోలర్ యూజ్ చేసుకొని నెట్వర్క్ లేయర్ బేస్ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ అంటే ఐడి నెంబర్ 3లో కాలమ్ నెంబర్ దిస్ ఇస్ 0, 1, 2 కాలమ్ నెంబర్ 2లో ఉండే వాల్యూని ఫెచ్ చేస్తాను. ఇక్కడ 1 ఉందనుకోండి, సో డివైస్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ 0 ఉందనుకోండి, డివైస్ విల్ బి నార్మలైజేషన్. ఇలా మనం డేటాబేస్ లో డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం. అక్కడ నుంచి ఫెచ్ చేసుకోవడానికి మనం ఏపీఐ కీస్ అంటాం కదా, ఆ ఏపీఐ కీ అనేది డేటాను ఫెచ్ చేయడం, డేటాను స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది.